दर्शकों सत श्री अकाल। मैं चन्नी तकुलिया फिर हाज़र हाँ देसी झरोखे दे अगले एपीसोड रूबरू दे विच, जिस दे विच अज तुहाडी मुलाकात SP सिंह हुणां नाल कराई जाएगी। SP सिंह हुणे मल्टी टैलेंटेड परसनैलिटी हैगे ने। इन्हां ने जिंदगी दे बहुत सारे फील्ड्स विच काम कीता है। गुरदासपुर ज़िले दे जंपाल, अमृतसर यूनिवर्सिटी, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी पढ़े, पंजाब यूनिवर्सिटी शिफ्ट किया इत्थे चंडीगढ़, तो इत्थे सैटल हो गए। तो आओ मिलते हाँ SP सिंह हुणां नूं। सत श्री अकाल SP सिंह साहब जी। सत श्री अकाल जी। मैं समझ नहीं आ रहा कित्थों शुरू करा गल अपनी। जिंदगी च वाहिगुरू की कृपा नाल कई कुछ करने का मौका मिलिया। पिछोकड़ बड़ी पेंडू सीगी। डेरा बाबा नानक तो 10वीं करके फिर BSc करने वास्ते अंमृतसर आए, फिर MSc करने वास्ते चंडीगढ़ आए। फिर गुरु की कृपा हुई तो मैं चंडीगढ़ ही नौकरी लग गया। प्लैनिंग विभाग दे विच मेरी पहली पोस्टिंग एज असिस्टेंट रिसर्च अफसर हुई। लेकिन खुशकिस्मती ये सी कि यूनीवर्सिटी कॉलेज विच भी पहला मैनू डॉक्टर सिंधे शर्मा मिल गए। वो मैनू स्टेज पर लै आए, उन्होंने असीं भंडां दी स्किट करते रहे। फिर यूनीवर्सिटी आके होर स्किटां तैयार कर लियां। मेन प्लेटफार्म मिलिया सानूं चंडीगढ़ आके जदों मैं शिवालिक थिएटर ज्वाइन कर लिया। शिवालिक थिएटर दे विच मिसेस लाजबेदी रन करदे सी ते सरदार भाग सिंह उन्हां दे डायरैक्टर सीगे। सरदार भाग सिंह बड़ी ह्यूज परसनैलिटी सन। उन्हां नूं लफ्ज़ां विच बयान करना बड़ा औखा है। चोटी दे मतलब राइटर सन, चोटी दे डायरैक्टर सन, चोटी दे इंसान सन। उन्हां कोल थिएटर ज्वाइन करन नाल मैनूं बहुत सारियां अपॉर्चुनिटीज़ मिल गईयां। उस थिएटर दे विच कई नामी ग्रामी भंगड़े दे कलाकार भी सन, जिन्हां चों मास्टर भजन सिंह है, चरण टकोली है, फिर जस मतलब जसी पन्नू सीगे, मिंदर सीगे, सारे मतलब अजकल लव भंगड़े दे लीजेंड ने। तो उन्हां कोलों मैनूं सीखण दा, भंगड़ा सीखण दा भी मौका मिल गया। जिहड़ा साडा शिवालिक थिएटर सी रिपब्लिक डे वास्ते सिलैक्ट हो गया, तो मैनूं उत्थे जाण दा भी मौका मिल गया। कई साल 26 जनवरी ते दिल्ली जाते रहे, भंगड़ा पाउंदे रहे। इस तरह ही लेकिन कुछ खुशकिस्मती उस टाइम हुई जदों सरदार भाग सिंह ने फैसला कर लिया कि उन्होंने एक प्ले करना सी माँ पुत्र। माँ का रोल लाजबेदी जी ने करना सीगा, बड़े सीनियर कलाकार सी। उन्हां दे नाल पुत्र का रोल करने वास्ते बड़ा वधिया कलाकार सीगा चाहिदा, पर पता नहीं सरदार भाग सिंह दे मन च की आई, वो रोल मैनूं मिल गया। वो ड्रामा बड़ा कामयाब हो गया। ज्ञानी जैल सिंह जी ने बड़ा पसंद किया। वो चीफ मिनिस्टर सी पंजाब के उस टाइम। उस तो बाद मेरा समझ लो दार लग गया। सरदार भाग सिंह ने जिन्ने भी प्ले किए वो मैनूं लीड रोल ही दिंदे रहे। वो ना मैं एक किस्म का समझ लो ड्रामा आर्टिस्ट भी बन गया। ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀ थिएटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 26 जनवरी ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਭੰਗੜਾ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਭੰਗੜੇ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਈਵਨਿੰਗ ਕਾਲਜ 'ਚ ਲਾਅ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਸੀ, ਲਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਭੰਗੜੇ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਲਰ ਮਤਲਬ ਫੋਕ ਡਾਂਸ ਕਲਰ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਐਜ਼ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਡਾਂਸ ਇਜ਼ ਕੰਸਰਨਡ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ। ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਥੀਏਟਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਫੋਕ ਥੀਏਟਰ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਬੜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਪਰ ਮੈਂ 2 ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਕਸੈਸ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡਨ ਸਟਾਰ, ਉਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਮਿਸਟਰ ਵਿਵੇਕ ਸ਼ੌਕ, ਲੇਟ ਮਿਸਟਰ ਵਿਵੇਕ ਸ਼ੌਕ, ਉਹ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਐਂਕਰ ਸੀ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕਮੇਡੀਅਨ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਰਵੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਵੀਡਨ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਮ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਉਹ ਇਹ ਮਿਲੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ IAS ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹ ਸੈਕਟਰੀ ਕਲਚਰ ਲੱਗ ਗਏ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਇਤਫਾਕਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਸਟੈਨਿਸਲਵੈਸਕੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਥੀਏਟਰਿਸਟ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸਟੈਨਿਸਲਵੈਸਕੀਜ਼ ਮੈਥਡ ਆਫ ਐਕਟਿੰਗ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮੈਡਲ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡਲ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੋਂ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੋਨਾਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾ। ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। ਮੋਨਾਕੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਿਸਮਤ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ ਮਿਸਟਰ ਹਿਊ ਲਵ ਗਰੂਵ ਨਾਲ। ਮਿਸਟਰ ਹਿਊ ਲਵ ਗਰੂਵ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਈਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਨ। ਆਈਟਾ ਇਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮੇਚੋਰ ਥੀਏਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ। ਇਹ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਥੀਏਟਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਡੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਯੂਨੈਸਕੋ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਟ ਮੈਂਬਰ ਲੈ ਲਿਆ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਆਈਟਾ ਦਾ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਇਓ। ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਆਇਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਡੈਨਮਾਰਕ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਡੈਨਮਾਰਕ ਉੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਰਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਈਟਾ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ 12 ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂ ਕਰਤੀ। ਪੈਸੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਮਤਲਬ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਪੀਟੈਲਿਟੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖਣਾ। ਉਹ ਆਈਟਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਟਾਰ ਹੌਸਪੀਟੈਲਿਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤਾ। ਪਵਨ ਬੰਸਲ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹਨ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਕਿ 12 ਕੰਟਰੀ ਆ ਰਹੇ 12। 89 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਸਟਰਬ ਸੀਗਾ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਨਵਿੰਸ ਹੋ ਗਏ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਾਊਸ। 110 ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵਰਲਡ 'ਚੋਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਆਇਆ? 3 ਦਿਨ ਫੈਸਟੀਵਲ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਟੋਨੀਆ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਨਰ ਕੀਤਾ ਆਈਟਾ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਫਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਉਹ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰੁਕਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੁਕਣ ਦੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ, ਪਰ ਹੋ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਕੁਦਰਤੀ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੈਟਰ ਆਇਆ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀ ਉੱਥੇ ਫਸਟ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਫਿਨਲੈਂਡ ਕੰਟਰੀ ਆ ਉਹਨੇ ਸਪੋਂਸਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਓਕੇ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ? ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਅנס ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੇਗੀ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਟੀਮ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏਗੀ। ਵੋਟਿੰਗ ਹੈ। ਐਸਾ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ ਮਿਸਟਰ ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ, ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟੂ ਡਰੰਬਰ, ਹੀ ਬਿਕੇਮ ਵੈਰੀ ਪਾਪੂਲਰ ਓਵਰ ਦੇਅਰ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਫਸਟ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੀ 92-90 ਦੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਚਿਲਡਰਨ ਫੈਸਟੀਵਲ ਲੈ ਕੇ। ਫਿਰ 91 'ਚ ਮੈਂ ਫਿਨਲੈਂਡ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਾ ਕਿ 95 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਗਰ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਥੀਏਟਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਨੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਰਾਏ, ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਥੀਏਟਰ ਚਿਲਡਰਨ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਈ ਨੇਚਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਲੀਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਫੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਲਾਲ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 300 ਸਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਲਾਈ, ਉਹ ਐਸੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਟਿੰਗ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਨੈਕਸਟ ਸ਼ੋਅ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਨੰਗੀ ਪੈਰੀ ਦੇਖਣ ਗਏ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਹ ਐਸਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ 4 ਮਹੀਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਏਰੀਆ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਫਿਲਮ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਖਾਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਆ ਗਿਆ। ਇੰਡੀਆ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਏਰੀਆ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਪ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਚਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਫੁੱਫੜ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਬਣਾਈ, ਦਿਨ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਬਣਾਈ, ਦਿਨ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਬਣਾਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬਣ 94 ਬਣਾਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ 'ਤੇ ਬਣਾਈ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਮੈਂ। ਬਹਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਯਾਰ SP ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕੀ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ, ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅੱਡੀ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ, ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੂੰਹ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ 2002 'ਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਰਿਸਰਚ ਅਫਸਰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ 1 ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤਾਂ ਕਲਚਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਨੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਕਲਚਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ।
ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੋਝ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਬਰਡ ਹੋ। ਮੈਂ 2002 'ਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 2011 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਰਥ ਜ਼ੋਨ ਕਲਚਰ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ 200 ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਤਾਂ ਲੁੱਤਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਪਰ ਐ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ ਗਾਡ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ। 16 ਟੀਮਾਂ ਸੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਭੰਗੜਾ ਇੱਕ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ 'ਤੇ ਭੰਗੜਾ ਫਸਟ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾਰਥ ਜ਼ੋਨ ਕਲਚਰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਮੇਰੀ ਟਰਾਫੀ ਪਈ ਆ, ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੰਗੜੇ ਦਾ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਲਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਸਿਨੇਮਿਆਂ 'ਚ ਲਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਲੱਤ ਫੜਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਈ ਐਮ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਜੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਲਵ ਲੀਜੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਜਾਏ। ਆਈ ਐਮ ਵਰਕਿੰਗ ਔਨ ਦੈਟ। ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫੋਕ ਵੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੇ ਰਿਦਮਸ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਯੂਥ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਕਰਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ ਫਿਲਮੀ ਸਟੇਜੀ ਭੰਗੜਾ ਬਣਾਤਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਭੰਗੜੇ ਦੀ ਓਰੀਜਨਲ ਗ੍ਰੇਸ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਈਲ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਸਟਿਊਮ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਘੁੰਗਰੂਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹਿਲਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਘੁੰਗਰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਏ, ਪੰਜੇਬਾਂ ਵੀ ਲਾਤੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਭੰਗੜੇ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਕਰਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਲੋ ਭੰਗੜਾ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗਰੇਸ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਮਾਈਲ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਿਰਜੇ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਭੰਗੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਿਮੈਟਰੀਕਲ ਜਿਹਾ ਬਣਾਤਾ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਭੰਗੜਾ ਸੀ ਸਰਕਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੱਢਤਾ। ਭੰਗੜਾ ਸਰਕਲ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਤੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਦ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਵਕਤ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਚੇਂਜ ਤਾਂ ਨਾ ਲਿਆਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਲ ਹੀ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਕ ਡਾਂਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਰਕਲ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਲ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਤਾ। ਸਰਕਲ ਬਣਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਡਾਂਸ ਕੱਢਤੇ ਬਾਹਰ, ਫੁੰਮਣੀਆਂ ਅਲੱਗ ਕਰਤਾ, ਫਲਾਣਾ ਅਲੱਗ ਕਰਤਾ, ਹਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਯੂਥ ਨੂੰ, ਵੀ ਯਾਰ ਕਮ ਸੋ ਕਮ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਲ 'ਤੇ ਨਾ ਤੋੜੋ, ਸਰਕਲ ਨਾ ਤੋੜੋ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਈਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੇਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰੋ। ਉਹਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਸਟਨੈਸ ਵੀ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੇਸ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਰਿਦਮ, ਸਲੋ ਰਿਦਮ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਾਸਟ ਕਰ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਗਰੇਸ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਲੋ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਡਾਂਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਚੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਡਰਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ SP ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬੂਸਟਅਪ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਲ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜੋ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, SP ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।